Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in a'taynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائرك معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسل اتبعوا وبشركم أجرهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة غير الرحمن بالود لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يرحمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزل إن كانت إلا زينة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود بهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا الكريم انت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخر وسلم ورضا تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعجل سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل عاصم سوا ومكرنا من القرآن العظيم وحللنا من لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده وصلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رحمته والمغفرة والشفاعة والنعمة يا على كبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية لسبب ربنا واغفر لنا ولوالدينا كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua yang dirahmati Allah. Hari ini memang saya Samsul yang mengisi selama 2 minggu, Ustaz. Jadi minggu ini dengan minggu yang akan datang.
karena sendiri belum pulang dari jamaah umrohnya. Jadi tanggal 30 terakhir yang mestinya Ustaz Samsul baru diisi Ustaz Dedi. Jadi minggu depan masih Ustaz Samsul. Jadi kalau ada yang ketepatan tolong dipersiapkan. Kalau ada yang mau pakai TV saya pakainya nggak apa-apa, ada indahnya kok. Apa namanya? Sudah ada apa namanya itu rodanya, ya sebenarnya enak, tinggal dicolokin HDMI langsung main. Jadi sekali lagi teman-teman jemaah, untuk minggu depan masih Ustaz Samsul tanggal 23 kalau nggak salah. Nanti tanggal 30 yang terakhir baru Ustaz Dedi. Jadi Ustaz Samsul yang nyatanya minggu terakhir naik ke minggu kedua dengan ketiga, itu minggu keempat kembali Ustaz Dedi. Jadi sebulan 2 kali, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terus selanjutnya kami persilakan Fadil Masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut mau menawarkan dulu materi yang ada, yang mau dibuka ini adalah materi kisah tentang Nabi Soleh kalau nggak salah. Cuman tadi disebutkan karena saya 2 kali, saya mau menawarkan gimana kalau materinya Rajab. Itu kalau nggak salah 2 kali pertemuan baru bisa selesai. Kalau sekali nggak bisa selesai. Apa mau tetap yang Nabi aja, apa mau yang Rajab, terserah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua majelis kita Mas Haji Ali, tuan rumah Mas Sofian beserta keluarga, yarhamukumullah wa yardha ankum wa yubarik lakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini mohon maaf memang agak molor kelihatannya, karena memang isya'nya saja tadi saya di masjid selesai jamaah sudah jam 8. Itu jadi memang molor. Jadi mohon maaf nanti kalau selesainya juga agak molor. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi nanti mungkin bisa pakai materi yang itu atau diedit lagi, karena tanggalnya tanggal yang Desember dulu, yang di tengah jalan libur. Gitu. Ya, tanggalnya tanggal yang dulu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini atau saat-saat ini kita sudah masuk bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini adalah bulan persiapan untuk Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, tentang Nabi Soleh. Dan gak apa-apa, santai, ntar malah waktunya habis buat otak-otak itu mulu. Ntar udah lanjut aja ngajinya, nanti 9:30 kita selesai. Nabi Soleh kalau di urutan berarti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Yang kelima, Solih ini sudah mulai nama Arab. Nabi Soleh. Adam bukan nama Arab, Idris bukan nama Arab, Nuh bukan nama Arab, Adam, Idris, Nuh, Hud juga bukan nama Arab. Mulai Nabi Soleh, mulai nama Arab. Kisah Nabi Soleh juga ditulis di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Wa ila Thamud akhahum sholihah, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Soleh. Wa ila Thamud akhahum sholihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Soleh. Ingat teman-teman,
ketika seorang nabi diutus ke satu kaum itu biasanya kaum yang kafir, kaum yang menyimpang, kaum yang salah ya pastilah. Karenanya diutus atau diutuskan ke situ seorang nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala hebatnya mengatakan bahwa Nabi Soleh adalah saudaranya kaum Samud. Padahal saat Nabi Soleh diutus ke sini, itu kaum Samud itu masih dalam keadaan kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyematkan, kami utus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Soleh. Ini dalil bahwa sebangsa pun termasuk atau bisa dianggap sebagai saudara, nggak harus seagama. Ini dalilnya saudara sebangsa. Kan kita ada saudara sedara, ada saudara seagama, ada saudara sebangsa setanah air. Dalilnya ini. Semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala utamanya adalah untuk meluruskan keyakinan. Maka pasti seperti ini, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Semua pasti seperti itu. Sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baru nanti setelah ini nanti ada yang lainnya. Contoh nanti di kaum Samud apa masalahnya. Kemarin di kaumnya Nabi Hud ada, besok di kaumnya Nabi Lut ada, yaitu penyimpangan seksual dan yang lain sebagainya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih makanya tadi saya bilang udah pakai iklan lagi. Ya udah. Karena itu nggak nyampe atas itu, saya harus lihat atasnya. Bangsa Samud merupakan Udah. Bangsa Samud merupakan suku Arab kuno. Tuh, bener kan? Bangsa Samud merupakan suku Arab kuno yang sebutannya diambilkan dari nama nenek moyang mereka yaitu Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Kita kemarin sudah bahas bahwa anaknya Nabi Nuh yang punya keturunan atau yang menjadi nenek moyangnya manusia itu ada 3, Sam, Ham, dan Yafet. Nah, Samud ini keturunan dari Sam, putra Nuh. Samud adalah suku Arab kuno. Maka wajar ketika Nabi Soleh namanya sudah pakai nama Arab. Karena memang Samud ini merupakan suku Arab kuno. Nah, Nabi Soleh diutus kepada kaumnya yang musyrik menyembah berhala. Kita ingat bahwa pertama kali kaum yang menyembah berhala adalah kaumnya Nabi Nuh. Pertama kali menyembah berhala. Dan nanti terus begitu, ada Nabi lurus, setelah Nabi nyimpang lagi, berhala lagi. Terus sampai zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mereka kaum Samud ini dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kepandaian memahat batu. Mereka ahli ngukir batu. Makanya mereka tinggalnya di lembah-lembah yang banyak batunya. Dan bukit menjadi hiasan. Jadi lembah yang banyak batu dihias, diukir batunya, tebing-tebing yang berbatu pun diukir semuanya. Dan gambar-gambar indah. Ini ada di tafsir Al-Qasasi, tafsir Qasasi jilid 183. Silsilah Nabi Soleh. Nabi Nuh punya anak 3 yang masih hidup. Kita nggak ngomongin Kan'an. Nih, dari 3 itu yang menurunkan sampai Nabi Soleh itu Sam. Sam punya anak namanya Iram, Iramadzatil Imad, itu kaumnya Nabi Hud. Iram punya anak Afir. Afir punya anak Samud. Samud ini nenek moyangnya sukunya Nabi Soleh. Samud punya anak Hadr. Hadr punya anak Ubaid. Ubaid punya anak Masih. Masih punya anak Solih.
Tuh. Ini bukan obat yang lagi viral ya, beda. Alhamdulillah bukan. Nah. Jadi kalau masalah sekali lagi masalah nasab terkadang memang vital. Tapi kalau dihubungkan dengan kemuliaan, nasab itu akan manfaat, akan menjadi mulia kalau servernya sama antara yang dinasabi dengan dia. Kalau servernya nggak sama, maka nggak bisa nyambung secara kemuliaan. Contohnya Nabi Nuh dengan Kan'an, itu nggak jauh-jauh itu. Semua tahu Kan'an itu anaknya Nabi Nuh, semua tahu. Tapi ketika banjir Kan'an tenggelam, Nabi Nuh tanya ke Allah, ya Allah, katanya keluargaku kau selamatkan ya Allah. Kok Kan'an tenggelam? Apa jawaban Allah? Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya, pakai sesungguhnya lagi, innahu. Sesungguhnya Kan'an itu nggak masuk keluargamu Nuh. Kenapa? Beda server. Dalam hal itu nggak bisa dimasukkan. Jadi kalau sekarang jadi ada Mbak Alami beda server juga gitu dong. Jangan mancing-mancing. Kesimpulannya kan ada Al-Quran. Jangan mancing-mancing. Ntar ada yang komen. Iya, jangan mancing-mancing. Yang penting tadi itu, kalau dalam hal genetika, seandainya beneran iya, sekaya Kan'an ke Nabi Nuh, semua tahu kalau Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Tapi dalam hal kemuliaan nggak bisa nyambung. Makanya kata Allah, innahu laisa min ahli. Itu anak langsung, apalagi udah jauh banget. 39 urutannya. Ya, nanti kalau saya udah pulang aja bahas sendiri silakan. Kenapa itu? Rawan. Kalau kata saya sih, ya namanya beda pendapat mah biasa. Yang penting jangan pakai marah-marah, udah gitu aja. Kalau seandainya yang sini nyerangnya pakai ilmiah, ya jawabnya pakai ilmiah aja lagi kalau mau jawab. Jangan dijawabnya pakai marah-marah. Nah gitu ya, Sofyan ya. Betul, Nah, lanjut. Takbir. Udah lanjut. Ngaji. Udah levelnya benerin dulu nanti. Dakwah masa Nabi Soleh. Kaum Samud melanjutkan kehidupan kaum Ad. Kaum Ad, kisah-kisah para nabi, Qasasul Anbiya 169. Mukjizat unta betina keluar dari batu dan melahirkan unta kecil. Kenapa kok mukjizatnya kok unta keluar dari batu? Kita ingat tadi bahwa kaum Samud itu mereka pemahat batu. Memang kesehariannya berhubungan dengan batu. Maka ketika mereka minta hal-hal yang aneh, yang nggak jauh-jauh dari kebiasaannya mereka, yaitu batu. Kita alhamdulillah dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad berupa Quran. Quran itu kata-kata yang memang saat itu orang-orang Mekah itu memang penyair-penyair hebat saat itu. Maka mukjizatnya Al-Quran. Dan ternyata teman-teman semuanya, mukjizat yang berupa kata-kata ini bisa abadi, bisa berlaku sepanjang masa. Mungkin kita melihat atau mendengar kisah unta keluar dari batu hebat. Mungkin kita mendengar laut dibelah hebat. Mungkin kita bisa mendengar orang dibakar nggak apa-apa 40 hari 40 malam hebat. Tapi ternyata kata-kata itu lebih hebat. Coba Bapak ingat-ingat berapa kehancuran yang timbul karena kata-kata. Kerajaan terkadang hancur perang saudara gara-gara kata-kata. Kata-kata apa itu? Adu domba dari provokator. Negara perang dengan negara gara-gara kata-kata. Pun demikian perdamaian pun karena perkataan. Kata-kata itu sangat-sangat istimewa dan itu berlaku sepanjang masa. Satu. Yang kedua, Al-Quran bisa dilihat dari segi per ayat yang seakan-akan, saya bilang seakan-akan itu bersajak, bersyair, seakan-akan.
Dan ternyata syair itu sendiri adalah sesuatu yang diminati oleh manusia sepanjang masa. Dari zaman dahulu orang nyanyi itu digemari orang. Sampai sekarang coba lihatin kalau konser puluhan ribu orang pada nonton. Itu yang ada di tempat, belum yang online, belum yang TV dan yang lain sebagainya. Itulah kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad itu berupa Quran yang memang keindahan bahasanya di atas lagu, di atas syair. Dah lanjut. Saat itu teman-teman semuanya, orang-orang Samud ngomong, wahai Soleh, kalau memang kamu seorang nabi, pasti kamu punya mukjizat, punya keanehan. Tak ulang lagi, mukjizat itu untuk nabi, untuk rasul. Kalau orang biasa, kita jangan bilang, wah Pak Ustadz dia mah mukjizatnya keren banget. Jangan begitu. Jangan begitu. Orang biasa bukan mukjizat. Kalau rasul mukjizat. Kalau wali apa? Karomah. Kalau orang soleh ma'unah. Kalau orang kafir istidraj. Kalau calon nabi kayak Nabi Isa kecil sudah bisa ngomong. Itu apa namanya? Irhas. Irhas itu untuk calon nabi. Nah akhirnya mereka minta, coba kalau memang kamu seorang nabi, kasih bukti apa yang kalian minta. Kita minta itu ada batu gede itu. Coba bisa nggak onta keluar dari batu itu? Ditunjuk mereka yang milih batunya. Mereka yang milih batunya. Mereka yang menentukan batunya. Dan mereka minta onta keluar dari situ. Mintanya cuma onta keluar dari batu itu. Benar. Langsung Nabi Soleh sholat, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas batunya kontraksi. Kontraksi beneran. Kontraksi terus pecah keluar onta betina yang dalam keadaan hamil tua juga. Iya. Begitu ontanya keluar dari batu, ontanya kontraksi lagi. Terus punya anak onta kecil. Punya anak onta kecil. Jadi onta bin batu. Itu satu waktu. Mereka mintanya onta keluar dari batu. Nabi Soleh mujizatnya 2 onta langsung. Mak plus anaknya keluarnya dari batu tadi. Sholatnya Nabi Soleh kita ya. Wallahu alam. Sholatnya nabi-nabi terdahulu nggak dijelaskan detail seperti apa. Yang pasti sholat itu sudah ada dari zaman dahulu. Buktinya apa? Buktinya Nabi Ibrahim. Ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya menempatkan keluarga saya ya Allah di tengah lembah yang tandus, nggak ada apa-apa, tapi dekat dengan rumahmu yang mulia ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka orang yang mendirikan sholat. Itu udah ada sholat itu. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Doa pertama Nabi Ibrahim mintanya keluarganya ahli sholat. Baru doa selanjutnya waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan ya Allah bergerombol-gerombol manusia itu condong kepada mereka, disenengin orang. Itu penting. Doa itu Pak. Doa disenengin orang itu penting. Kenapa? Bapak di sini jadi tokoh, kalau nggak disenengin orang berat. Tapi kalau disenengin orang enteng. Kita ngomong aja pada nurut. Kita punya ide didengerin. Kita diem aja disegenin. Kalau kita disenengin orang, maka harus itu. Dan itu masuk doanya Nabi Ibrahim. Yang ketiga, waj'al af'idatan warzuqhum minats tsamarat, dan kasihlah mereka rizki ya Allah dari berbagai macam buah-buahan. La'allahum yashkurun, biar mereka bersyukur. Itu. Jadi mintanya sholatnya bagus atau ahli sholat. Yang kedua masyarakat condong. Yang ketiga dikasih rizki yang berlimpah. Itu doanya Nabi Ibrahim untuk anak cucunya yang ada di Mekah. Dan ternyata sekarang terbukti
Dari yang nomor 3 aja, Mekah itu katanya di sana itu semua buah ada. Semua buah ada. Waktu saya masih ngaji, kata guru saya, yang nggak ada di sana itu belanggem katanya. Nggak tahu belanggem? Bahasa Kudus itu. Iya, nggak tahu belanggem. Nggak tahu kalau gitu. Di sini nggak ada ya. Ada nggak? Singkong. Oh, Tahu kan? Singkong goreng. Apa di sini namanya? Oh, singkong goreng. Singkong goreng itu apa? singkong goreng. Singkong goreng. Iya. Katanya Mas Ali yang sering ke sana ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada tanah. Hasil. Tapi ada. Singkongnya ada, tapi singkong goreng nggak ada. Ada singkong rebus lagi. Kalau alam, singkong goreng. Iya lah, orang Arab kan ganteng-ganteng, gimana gua? Enggak ada. Masih gantengan gua di sono. Itu. Kan ada yang jual. Ada singkongnya ada, tapi singkong gorengnya Dari nggak Dotang ketemu. kan, dari Dotang. Tapi mau goreng. Orang dia minta rokok sama gua. Ya, itu doanya Nabi Ibrahim. Semua buah ada. Yang di Indonesia nggak ada, di sana malah ada. Itu hebatnya doanya Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mukjizatnya Nabi Soleh yang paling tenar adalah ini, mengeluarkan onta dari dalam batu. Selanjutnya, nih Pak, kenapa Nabi kita nggak terlalu senang dikit-dikit mukjizat, karena kalau sudah mukjizat keluar itu ada konsekuensinya. Salah satunya ini, konsekuensinya adalah begitu onta keluar, di kampung situ sumur itu satu untuk orang sekampung. Nah, biasalah zaman dulu begitulah. Apalagi ini di lembah yang berbatu. Nah, terus Nabi Soleh bilang, ya udah karena sumur di sini yang buat minum ya, yang buat minum itu satu. Biasanya kan orang kampung minum ngambil sumur itu pada ngantri. Nah, sekarang ini unta kalian sendiri yang minta. Caranya adalah ini onta minta bagian air sumur. Kalau sumur cuma satu buat minum sekampung, maka satu hari buat orang sekampung, satu hari buat onta. Lantas mereka protes. Nah, kita kalau mau minum gimana? Tenang. Kalau kalian butuh minum, ambil susunya onta. Tapi jangan ngambil air sumur ketika jadwalnya onta. Cukup. Susunya onta buat sekampung cukup. Ini kan udah adil sebenarnya. Mereka butuhnya air minum yang biasanya setiap hari mereka ngambil. Oke lah, sekarang per 2 hari mereka ngambil sumur, tapi per 2 hari mereka ngambil dari susu onta yang cukup buat minum sekampung. Itu juga bagian dari mukjizat ya. Cuman, namanya manusia Pak, ada bosennya. Sehari 2 hari mungkin mereka seneng. Lama biasa provokator. Kayak kita kok dikalahin sama unta. Itulah kira-kira lah. Mosok kita bagian sehari sekampung bareng-bareng, besok cuma unta sendirian. Akhirnya apa? Ada ide, ya udahlah. Mau nggak mau ontanya harus dikirim. Gimana caranya? Dibunuh, mau diapain lagi? Orang unta ini unta Cina, diambil susunya sekampung aja, diem aja. Ya mau nggak mau harus dibunuh. Bener. Akhirnya ada apa namanya itu? Kalau rencana pembunuhan itu apa namanya apa tuh? Kalau kerajaan tuh? Konspirasi untuk pembunuhan unta. Dah, mereka sepakat orang kamu itu yang penting jangan ketahuan Nabi Soleh. Mereka tahu Soleh itu Nabi, bisa mengeluarkan mukjizat, tahu. Kalau melawan kalah, makanya mereka diam-diam. Akhirnya apa? Bener, untanya dibunuh. Ketika si emak unta dibunuh, anak untanya langsung lari. Dikejar nggak bisa. Wakilah anak unta itu langsung masuk ke bumi. Bumi ngebuka, masuk ke bumi, tertutup lagi. Disinilah kata ulama, nanti dia akan keluar lagi sebagai tanda-tanda hari kiamat. Namanya dabah. Kalau teman-teman pernah dengar atau buka googling, dabah adalah tuh nanti binatang yang akan keluar dari bumi sebagai tanda-tanda hari kiamat. Itu adalah anak untanya Nabi Soleh.
Itu namanya dabah, DABAH. Iya. Kalau panjangnya dabatul ardi itu ada. Dabatul ardi. Binatang melata. Terus? Dabah adalah binatang melata yang dijakini akan muncul menjelang kiamat. Nah itu. Tapi Tapi sebagian ulama mengatakan itu anak untanya Nabi Soleh. Ini anak untanya Nabi Soleh. Dabatul ardi. Dah, lanjut. Ya, akan menjadi tanda-tanda hari kiamat. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ada konsekuensinya. Ketika mereka tadinya dikasih tahu Nabi Soleh bahwa beliau seorang nabi, mereka minta bukti mukjizat, dikasih mukjizat. Ada konsekuensinya, yaitu gantian sumur, tapi mereka akhirnya ngebunuh unta. Ya udah. Nah, nih yang ada, azab Allah turun, tapi tetap dikasih kesempatan 3 hari lagi. Kalau mereka nggak taubat, ini akan turun. Benar, ternyata mereka nggak taubat, dan 3 hari itulah yang dimanfaatkan oleh Nabi Soleh dan pengikutnya untuk keluar dari daerah tersebut. Apa azabnya Allah? Yaitu gempa 3 hari 3 malam. Kalau kemarin Los Angeles berapa hari sih itu? Sehari 2 hari habis. Kebakaran kemarin dia. Iya. Awalnya 2 hari, 2 hari itu udah habis. Rumah sudah dajal ya. Sekarang malah lanjut lagi. Semuanya ada ya. Iya. Lebih haring nggak apa-apa. Yang jadi Pindah California kalau sekarang pindah California. Kan emang LA bagian California. Udah nyampe Glodok. Oh, nyampe Glodok kemarin ya. Pernah juga ya. 8 orang kalau belum ketemu. Tempatnya Sopian biasa ya. Matang itu maksudnya apa? CTV ya. Glodok uci sudah. orang yang negara ntar. Tahu gitu kemarin belanja yang banyak bayarnya ntar gitu ya. Ya, bener. Saya Teguh belanja kemarin besi-besi. Nah, ada. Kalau kayak LA kemarin ada apa bukan Pak Ustadz? Wallahu a'lam lah. Ya, karena ya tadi kita nggak bisa ngejudge. Jangan, yang penting gini teman-teman. Ntar aja kalau Ustadz pulang deh ceritanya. Ntar aja. Enggak, ini saya kasih garis dulu. ngerasain Gaza ya. Kalau kita melihat ada daerah yang banyak dosa seandainya, terus ada bencana, kita nggak usah ngomong itu azab dari Allah, jangan. Kenapa? Karena ternyata kalau dibanding-banding ada daerah yang lebih parah tapi nggak diadab. Contoh Aceh kemarin 2024. Iya. Ada yang bilang itu azab karena begini. Siapa bilang? Yang lebih parah dari Aceh banyak. Udah bilang aja itu memang bencana. Mungkin sebagian ada yang namanya azab, tapi sebagian ada yang namanya ujian. Karena nggak semua orang jelek. Ada banyak juga yang baik, yang bagus. Cianjur sampai tanah jalan seperti itu. Itu juga kita nggak bisa bilang azab. Kenapa? Kalau bilang azab, banyak tempat-tempat yang lebih parah, yang lebih kafir, tapi nggak apa-apain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu udahlah, bencana-bencana aja. Nanti nilainya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nilainya azab, nilainya ujian atau apa, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, lanjut. Kalau ini azab, karena memang sudah disebutkan di Quran, azab. Setelah gempa, suara petir dan teriakan keras, habis sudah. Biasanya kalau azab seperti ini, Nabi dan orang-orang yang beriman biasanya sudah dipinggirin, sudah disuruh minggir biasanya. Iya, memang sudah. Sampai sekarang pun demikian. Kata Allah, tidak akan turun azab selama engkau wa'angta fihim, selama engkau ada di situ wahai Muhammad. Nggak ada azab. Ada lagi nanti di surat sampingnya, di ayat sampingnya lagi, bahwa Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama mereka mau istighfar. Tuh teman-teman semuanya,
kalau kita mau terhindar dari azab, banyak-banyak istighfar. Istighfar bukan tenggelam. Namanya masih ini. Iya. Nah, sekarang saya tanya, istighfar itu isinya apa? Isinya. Iya, isi konteksnya. Minta ampun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kalau kita salah terus minta maaf. Yang jadi masalah adalah betapa banyak orang yang istighfar tapi nggak menghayati isinya. Sambil santai-santai, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan gitu. Ya gitulah kira-kira. Salah enggak Pak Ustadz? Terserahlah. Kira-kira sendiri. Ya banyak. Kadang-kadang kita juga begitu. Lanjut. Nabi Soleh akhirnya menetap di Ramallah, Palestina, dan nanti pindah lagi ke Mekah. Tuh, Ramallah udah ada itu Palestina. Palestina itu memang daerahnya para nabi. Ini pas dah. Oke. Udah bercakap. Lagi Ustaz berarti itu. Kurang lagi. Olah. Ya beri juga. Kopnya benerin dulu. Nih. Impun. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Mereka lantas memotong unta itu. Lantas Nabi Soleh bilang tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Kalian senang-senanglah sekalian pesta itu daging unta 3 hari. Dzalika wa'dun ghairum makdzub. Falamma jaa amruna najjayna sholihan. Ketika sudah datang perkara kami, maksudnya adab, kami selamatkan Soleh. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersama Soleh, bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Jadi memang ketika adab pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, ini enggak usah lama-lama yang ini. Nanti sudah jajan nih. Bukan, ini terjemahannya tadi itu. Nah, tadi dan suara keras ini tadi. Lanjut. Yang penting. Hikmah. Ya. Hikmah dari kisah ini itu apa? Yang pertama adalah menjaga amanah. Kaum Samud minta, sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah justru mensia-siakan yang dikasih tadi. Begitupun dengan kita. Sering kita minta sendiri, tapi kita sia-siakan sendiri. Contohnya apa? Ya Allah, tolong nanti jam 3 bangunin saya, Allah, saya mau tahajud. Bener bangun, ke kamar mandi, pipis, minum air, tidur lagi. Tuh namanya bohongin Allah. Ya Allah, minta rezeki ya Allah, saya lagi kebelit utang, saya mau bayar utang, jalan dari rezeki ya Allah. Benar, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu duit sudah di tangan, buat beli ini dulu, utangnya antar aja sekalian. Tuh, itu namanya banyak seperti itu. Kita sering seperti itu. Kita minta sendiri, tapi kita ingkarin sendiri. Itu yang bikin rizki kita seret, teman-teman. Maka kalau kita doa dan diijabah doa kita, manfaatkan sebagaimana apa yang kita minta. Terkadang kita minta, ya Allah, saya kepengen kaya biar bisa bantuin siar agama dan seterusnya. Begitu kaya lupa. Nah, itu juga hati-hati, awas. Kenapa? Karena kita sendiri yang janji. Allah sudah nurutin, tapi kita enggak jalanin janji kita. Itu yang nanti yang jadi macam-macam nanti. Selanjutnya, menentang kebenaran Nabi pasti binasa. Berbeda dengan manusia biasa. Kalau ditentang nggak masalah, tapi kalau Nabi ditentang pasti salah. Tuh. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Kalau tentang Nabi Muhammad pasti salah. Tapi kalau tentang yang lain, siapa itu dulu yang pernah tuh? Abu Bakar atau Umar gitu, dilaporin orang, wahai
sang khalifah dia ini menentang kalau zaman Nabi ini udah dihukum ini, udah dihukum penggal. Apa jawaban beliau? Orang yang menentang Nabi itu pasti benarnya. Kalau ditentang, yang nentang pasti salahnya. Tapi kalau orang nentang saya belum tentu benar. Maka ketika orang menentang, dia juga belum tentu salah. Apalagi nggak peduli ya kan. Itu lagi. Aduh, itu banyak loh, apa namanya, efeknya sekarang itu. Udah terlalu bedanya banyak sama zaman kemarin. Udah lanjut, ntar aja kalau udah selesai ya. Iya. Ngeri. Jadi teman-teman semuanya, apalagi kalau kita menjadi tokoh atau menjadi dai atau menjadi yang ditokohkan di kantor dan yang lain sebagainya, kalau kita lagi megang agama terus ada yang nentang, nggak usah terlalu marah. Kenapa? Jangan terbilang kamu berarti tentang agama. Jangan begitu. Seakan-akan kita sudah sejajar dengan agama kita. Jangan. Bisa jadi pemahaman kita memang ada yang kurang dan dia komplain wajar. Kalau yang ditentang begitu Nabi, pasti dianya salah. Tapi yang dikomplain kita, kembali lagi ke tadi, kita juga belum tentu benar. Maka yang komplain kita juga belum tentu salah. Udah gitu aja. Lanjut. Hanya Allah yang berhak menetapkan adab, musibah, ujian dan pembersih doa. Tadi saya sebutkan bahwa kalau ada sesuatu yang menimpa suatu daerah, kita nggak bisa memvonis itu adab, nggak bisa. Apalagi zaman sekarang. Kenapa yang tadi divonis adab, Pak Ustadz? Karena Allah yang bilang. Kaumnya Nabi Samud, nanti kaumnya Nabi Lot, itu semuanya kena adab semuanya. Kok tahu kalau itu adab? Allah yang ngomong, kita nggak ngomong sendiri. Tapi kalau kita sekarang ada kejadian, siapa yang berani menentukan kalau itu adab? Nggak tahu. Bisa jadi hanya ujian. Bisa jadi ujian untuk menghapus dosa. Bisa jadi ujian untuk menaikkan derajat, kan begitu. Atau memang adab untuk sebagian orang yang memang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, kalau pas ada suatu tempat yang kena musibah, udah kita bersikap sebagai manusia. Kalau bisa kita tolong, kalau nggak bisa minimal kita mendoakan. Lanjut. Ini tambahan lah kalau inilah. Faqala man syuhada'u ummati qalu qatlul muslimi syahadatun qala inna syuhada'a ummati idan laqalilun qatlul muslim syahadatun wa ta'un syahadatun wal qatlu wal gharaqu wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a. Beliau Nabi bersabda, siapakah orang yang syahid dari umatku? Maka sahabat mengatakan orang muslim yang terbunuh, yang maksudnya terbunuh di medan perang, yang terhitung syahid ya Rasulullah. Terus Nabi bersabda, kalau cuma seperti itu berarti yang umatku yang syahid sedikit dong, gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Padahal terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid ya. Gini, orang Islam dibunuh itu pun hitungannya syahid, gitu maksudnya Nabi. Nggak harus di medan perang. Iya. Kematian karena wabah, taun itu wabah, itu juga terhitung syahid. Kalau memang kayak kemarin COVID dihitung sebagai wabah, maka orang Islam yang meninggal pun dihitung sebagai syahid. Kematian karena sakit perut, siapa di sini yang suka sakit perut? Ada potensi syahid. Ya. Ya, padahal ada potensi syahid, ada. Syahid loh. Terhitung syahid orang sakit perut. Kematian karena tenggelam juga dihitung syahid. Dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya juga dihitung syahid. Nah dari sini terus ulama bukan hadis ya. Terus ulama menyimpulkan, kalau dilihat dari perkataan ini, artinya apa? Semua orang Islam yang meninggal, yang kalau lahiriahnya bahasa Jawanya sake, bahasa Indonesianya mesake ya. Bahasa Indonesia aneh kok sake. Menderita lah ya. Menderita. Menderita. Bukan menderita lain.
Bukan. Pokoknya meninggal yang kalau dilihat itu kayaknya kasihan gitu loh. Ya gitu-gitulah kira-kira lah. Kalau bahasa Jawa itu meninggal yang kalau nak dilihat itu kayak sakit. Nah gitu loh. Dilihatnya itu sakit meninggalnya itu. Nah semua yang meninggal seperti itu dihitung sakit. Ya benar kayak waktu main Covid. Nah, kambukan rumah, meninggal gitu kan. Kebakar. Gitu-gitu kan kelihatannya kan kasihan ya. Ya kan? Nah itu hitungannya sakit semuanya. Disamakan dengan dalil rampok ditembak mati deh, maksudnya sakit juga. Ini malah yang dibunuh ini berarti udah orang Islam yang terbunuh. Nggak ada ini kan yang kalau kan kayak orang lagi nyari nafkah gitu ya, atau di jalan kecelakaan meninggal. Nah ini bisa jadi. Ya tadi saya bilang ini kesimpulan ulama. Iya. Ini namanya dalil disamakan kias ya begitu. Dikiaskan. Jadi yang meninggal ini yang disebutkan di sini ini kan meninggalnya kan kasihan semua kelihatannya. Ya, maka semua meninggal yang kelihatannya kasihan masuk kategori syahid. Yang positif biasanya. Iyalah, yang overdosis ya jangan. Walaupun kasihan kelihatannya jangan dimasukkan. Dah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jam berapa ini? Oh, udah setengah 10 lewat kan, betul. Jadi sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang amanah, tentang menjaga kepercayaan, baik dari sesama, apalagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali saya ulang orang yang minta sendiri, tapi begitu dikasih malahan ingkar atau nggak bersyukur. Itu contoh yang tadi. Kaumnya Nabi Soleh minta unta sendiri dikasih malah disembelih. Kalau saya cerita ini bukan ke Allah ya, ini malah ke jin. Saya dulu punya teman waktu masih di pesantren itu, dia puasa pas habis asar jam 4:30 lah ke Menara Kudus, ke menara. Begitu sampai depan menara tiba-tiba dia langsung kayak orang pingsan. Langsung dibawa balik ke pondok, sampai pondok ternyata kesurupan sampai maghrib nggak sembuh, sampai isya nggak sembuh. Itu dibacain Quran, kata kesurupannya itu katanya, kamu baca Quran paling seberapa? Aku hafal 30 juz katanya begitu. Kalau begitu bacain apa lagi? Ayat kursi tak? Orang dia hafal sendiri, dia lebih hafal. Kalau ayatnya nggak mampu, kursinya lempar kan? Itu katanya orang apa juga hafal 30 juz kita bacain gitu. Begitu ditanyain tadinya kenapa sih diceritain, terus ditanya ke teman dekatnya, ternyata ada bukunya yang dia buat puasa. Di situ disebutkan kalau nggak kuat suruh tidur. Bener, suruh tidur malah sembuh. Iya sehat. Nah ternyata dia itu puasa 3 hari tujuannya untuk apa? Kepengen ketemu jin Irak itu apa namanya tuh? Iya, jin daerah sana lah kira-kira gitu. Itu kepengen ketemu itu. Nah dia cerita ketika sampai depan itu hari ketiga ini. Sampai depan menara itu dia ngelihat itu di atas menara itu ada orang pakai jubah hijau-hijau semuanya manggil-manggil dia. Dia ketakutan langsung mau balik kabur pulang. Makanya langsung pingsan itu. Nah itu yang kita bilang orang pengen ketemu sendiri udah ditemuin malah kabur kan gitu kira-kira. Makanya langsung kesurupan. Nah kalau Mas Ian kepengen nanti minta Mas Reksi. Nah, jin itu biasa lah, sama kayak kita. Jin itu sama-sama makhluk, sama-sama yang wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, sama kayak kita lah. Jadi biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tad'a min majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yasartah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya
الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدنا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah malam Jumat depan kita ngaji kembali. Mohon disiapkan nanti materinya saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna anna wa ashrafna وَأَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةَ عَصِيرِ كُلِّ عَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْآتِ اغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل جماعة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وذلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول تعالى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه أدنى الرب وآله وصحبه إذا دته صحبي والحمد لله في المال والتناهي والحمد لله في المال والتناهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله